घर के हालात दस सकते ने, बयान करते हैं कि किन्ना किस नौजवान ने नशा किया अपनी जिंदगी च। नशे करके सारा कुछ जिन्नी भी मेहनत करता सी जां जो भी काम करता सी, किरत करता सी, वो सारी नशे दे विच ही रोड़ दित्ती। सो आंदे दस्सिया सी भैन ने, घर वाली ने, कंते दी ने, कि वो भी इन्नी क दुखी हो गई सी कंते को, वो भी किसी वेले छड्ड के चले गई है, अपने घर चले जाती है, पेके घर। 2 साल बाद फिर आती है, मन च की सोच आती है कि जेकर मैं इस तो दूर हो जाऊँगी जां मैं दूर चले जावांगी तो फिर कंते के हालात की होणगे, मेरे तो ज़्यादा दूरी बनाने नाल ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। नशे की दलदल च लीडरां दे नाल रह के नशे की दलदल च बढ़ेगी जां उस तो पहला? नहीं, पहला हो चुका है, पर थोड़ा बाद दे विच होया वा। चलो इस गल नहीं मैं कह सकता, पर हाँ उन्हों का यो ही मुद्दा होता है कि साडा काम होना चाहिए वा, चाहे वो कोई नशा करने वाला करे तो चाहे कोई सेहत वाला सेहतमंद करे जां कोई पैसे वाला कर दे, सिर्फ लीडरां नूं अपने काम नाल मतलब लिया। भैन किसी वेले इन्ने क दुखी हो जाते, तुसीं छड्ड के चले जाते हो, 2 साल की दूरी बना के फिर आते, फिर की मन च सोच आती है, फिर घरे वापस आते? मन च सोच बहुत कल्ले हो गए सी, रोंदे सी, तो फिर डैडी भी एक्सपायर हो गए, मेरे को फिर देखा नहीं गया इन्हां दा दुख। फिर मैं वापस आ गई एक बेटी के कारण कि साडे दोनों के अलग होने करके बेटी की भी जिंदगी खराब हो रही है, इस करके फिर मैं वापस आ गई। जदों मैं इस घर चों गई हाँ, बार बार मुड़ के घर वाल देखदी सी, मेरा दिल नहीं करता इत्थों जान, पर फिर भी जाना पिया क्योंकि इन्हां नूं सुधारना भी जरूरी सी। इन्हां नूं एहसास होए कि अपना बच्चे फैमिली की हुंदी है। पर कदी भी इन्हां ने दिल नहीं छड्डिया, हमेशा मैनूं भी यही बोलते रहे कि एक ना एक दिन चंगे हालात आउणगे, चंगे दिन आउणगे, इदां क्यों टेंशन लैनी आ, क्यों इदां दिल छड्डदी आ, मैं चंगे दिन भी लियावांगा। बस यही सोचते कि कोई नहीं, एक दिन रब साडी भी सुनेगा। हुण नहीं लीडर याद करते कि उस कंते गुरदासपुरी नूं फिर एक बारी गिल्लां वाली वाले नूं लैके आईए अपने नाल, असीं फिर बाउंसर रख लीए, क्योंकि उन्होंने भी मदद नहीं की इन्नी देर वरत के भी। की तुहानूं मैं दसां, वो गल फिर आ जाती कि फिल्मां वाली स्टोरी है जी, ये साडे तो बाद फिर जो कोई होर उठ गया, फिर इदा गांह दे गांह उन्होंने पिछे करता, फिर नवे मुंडे उठे उन्होंने नाल लै लिया। उन्होंने की लोड़ है जी, उन्होंने तो बस उन्हों का काम होना मतलब, चाहे वह कंते ने किया है, चाहे घोदर ने, चाहे होर किसी ने, जां किसी ने ला लो, जां गांह आने वाली कोई पीढ़ी उन्हों का काम करूगी। बाकी इस चीज़ नाल उन्हों की कोई फीलिंग नहीं मैं ये वेखी उन्होंने विच कि इस चीज़ को सोच लैन कि वह बंदा साडे लई खास तुरया ही, साडे नाल एक फैमिली रिलेशन नूं लैके एक सानूं मतलब भी अपना समझ के साडे नाल तुरया ही, पैसे करके नहीं तुरया। अज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं उन्होंने को लिया। वो आंदे ना, जां पैसा होवे जां भैन होवे जां घर दी सोहनी होए तो फिर यारियां पैंदियां, ठीक है ना। आम ही तुसीं ये गल्लां वेखियां, तुसीं भी चलो सियाणे जो, किद्दां माड़े बंदे नूं तां कोई हाल भी नहीं पुछदा, किसे नूं की लगे साडे उत्ते आए दुख दा। तू ही सुन लिया दुआवां रब्बा मेरियां, मैं कित्थे जावां मार डारियां, होवे पैसा भैन या नार फिर पैंदियां यारियां। झूठ नहीं मारना तुहानूं भी, गाने मैं उस हिसाब नाल कीते है कि इस टाइम मेरे को 25-30 के लागे चागे होणगे गाने, पर गाने ये भी मैं उस हिसाब नाल कीते भी जिन्ने क लग जाण, एवें कापियां भरन का कोई फायदा नहीं, भी ना दसन का फायदा, क्योंकि जिहड़ी चीज़ आउणी नहीं सामने चलनी नहीं, उहदा फायदा की गल तो वो करिए आपां कि जिन्ना क हैगा वो चले सामने आए तो उहदा लोकां नूं भी पता लगे। ते दी बड़क पूरी हुंदी इलाके च, पर वो बड़कां कित्थे गईयां हुण? बड़का फिर तुहानूं पता समय के हिसाब नाल फिर सारा कुछ बदल जाता है, और उस टाइम प्यार सी लोकां विच और हमदर्दी सी, और हुण वेख्या जाए तो हुण कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं आ। हुण पैसा जिहड़ा वा वो देवता बन गया सारिਆਂ ਦਾ, और सारे पैसे नूं प्यार करन लग पिया। इंसानियत जिहड़ी आ वो खत्म हो गई है दुनिया दे विच।
ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜਕ। ਸੋ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੜਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਤਾ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਕ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਕੰਤਾ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ, ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਪ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਸੋ ਆਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ, ਕੰਤੇ ਦੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੰਤੇ ਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਘਰ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਬਣੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੰਤੇ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕੰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ 'ਚ ਫਸਦਾ? ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਘੋਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠੇ, ਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਗਿਆ ਵਾ? ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ,
ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਹੀ, ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੋੜ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਕੰਤੇ ਦੀ ਬੜਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ? ਬੜਕਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਲੱਥੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਤਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 1-2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੱਦਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਆ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹੋ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਅਤੇ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਫ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਔਰ 48 ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 17-18 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਸੈਪਸ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋਦਰ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ? ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੋਸਤ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਤਾ। ਫਿਰ ਕੰਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਆ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਝੱਟ ਹੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਤਾ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ? ਗਾਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25-30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਗਾਣੇ। ਪਰ ਗਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੰਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਘੋਦਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਝੱਟ ਹੀ ਦੂਜਾ
ਦਵਾ ਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਨੀਤ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਬੰਦਿਆ, ਮੰਨ ਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਓ ਬੰਦਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਓ ਬੰਦਿਆ, ਬਣ ਜੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਓ ਬੰਦਿਆ। ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵਾਜਾਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੀਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਦਿਲ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੀਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਆਪੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਭਾਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮੋੜੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹੋ ਦਿਨ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ? ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਰ ਡਾਰੀਆਂ, ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਨਾਰ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਹੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਰ ਡਾਰੀਆਂ, ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਨਾਰ, ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੰਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਦੇ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਘੋਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ,
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਚੌਂਕ ਆ, ਲੰਘ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੀ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਲੱਤ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਕੰਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਘਰਵਾਲੀ ਕੰਤੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ? ਭਾਜੀ ਪੂਨਮ। ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ? ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਭੈਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਰ ਵੀਰ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦਲ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਤਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਕੰਤੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਤੇ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਕੰਤੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੰਤੇ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆ, ਜੇਕਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕੰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਕ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਕੰਤਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੰਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9969980038 9969980038। ਬਿਲਕੁਲ 9969980038। ਸੋ ਕੰਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੰਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।